उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रव्याप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गाते ही माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गाते ही तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्ण न सको तू ठाकर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण न सको तू ठाकर ऊच भगवाना युगो युग अटल चौर छतर तक दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच महान योग पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र स्थान ते संगरांद दा पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते सतगुरु जी के चरणों सत संगत के रूप में जुड़ के बैठी समूह साध संगत जी सारी अपन रसना पवित्र करते हुए दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सहज पाठ के भोग तो उपरंत 12 माह गुरु अर्जन देव महाराज का पवित्र रसना तो उचारिया होया महीने का नाम आप समूह संगत ने सरवण किया है। थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। उन्होंने मनुखों के बड़े भाग ने जिन्होंने परमेश्वर बारे सोझी हो जाती, परमेश्वर बारे ज्ञान हो जाता है। बहुत तात उन्होंने लोगों की है जिहड़े रब की होंद नूं मनण तो मुनकर ने, रब नूं मनण तो इस करके परे ने कि रब ना दी कोई चीज़ नहीं है। इस करके कुछ थोड़े बड़े भागां वाले प्राणी हुंदे आ जिहड़े गुरु का जस सुणदे आ, जिन्हां नूं गुरु की होंद बारे ज्ञान है। ये मनुख जाति विचों पिछला भी मनुख जाति हुंदी है ते मर के शरीर छड्डण तो बाद जदों मनुख जाति मिलदी है उन्हां पुरखां नूं मिलदी है जिहड़े रब की होंद नूं मनदे हन। जिहड़े रब की होंद नूं भुल जांदे ने वो फिर टेढ़ियां जूनां 84 के चक्कर विच पै के मुड़ के मनुख जन्म मिलना बड़ा असंभव है। इस करके सब तो पहली बड़ी गल है रब की होंद बारे याद रखना, रब नूं चेते करना। भावें रब दिसण विच नहीं आ पर दिसण विच भी है। पंजवें पातशाह जी महाराज ने बचन लिखिया है, रूप न रेख न रंग किश त्रै गुण ते प्रभ इन्ना तिसे बुझाए नानका जिसो होवै सो प्रसन्न। रूप रेख रंग इन्हां तिन्नां गल्लां तो परमेश्वर प्यारा न्यारा भी है और 3 गल्लां परमेश्वर दियां हैन भी जिन्हां ते उहदी खुशी हो जाती है। उन्हां नूं रूप भी दिस जाता है, उन्हां नूं रेख भी दिस जाता है, उन्हां नूं रंग भी दिस जाता है। इस करके वो मनुख
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੋਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰੜੇ ਕੋਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 100 ਦਰਜਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਬੀਤਣੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮੇਘ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਖਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵਰਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ ਮੀਂਹ ਬਰਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ
ਜੇ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਫਸਲ ਜੰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਬਾਹਰ 3 ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਜੰਮੂਗੀ, ਸੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਣਕ ਸੁੱਕੀ ਜੰਮ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਟੇ ਕਣਕ ਦੇ 2 ਪੱਟੇ ਜਾੜ ਪੱਟੇ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਜਾੜਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 100 ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ।
एक जन्म नहीं दूजा, दूजा जन्म नहीं तीजा। हौली हौली किसी न किसी जन्म विच परमेश्वर का मिलाप हो जाता। इहो संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जदों भी तरूगा संसार विचों ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पा के मनुख का भव सागर तरना हुंदा। उदा मनुख तरदा नहीं है। गुरु की बाणी दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। दुखों का रोगों का संताप जिहड़े जन्मां जन्मांतरां दे लगे हुए ने उन्हां दा पार तारा कटा तो कटाई तो हो जाती है, पर रब की प्राप्ति में होनी बड़ी औखी है। पर कईयां मनुखां दे अंदर ये छाला पैदा हो जाता। वो फिर संसारक पदार्थां नाल मोह नहीं करते, संसारक पदार्थां की इच्छा नहीं रखते, अपने संसारक मोह तो उच्चा उठ जाते हैं। साची प्रीत हम तुम संग जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। वो फिर संसार नालों प्रीति उन्होंने टुटती चली जाती है, रब नाल प्रीति रब नाल प्रेम उन्हों का पैंदा चले जाता है। उही प्यार जदों संसार नाल प्यार करोगे उन्होंने मोह कह देंगे आ। जदों तुसी रब नाल प्यार करोगे उन्होंने रब की भगती कह देंगे। प्रेमा भगती जिहड़े मनुख संसार में तरे ने वो प्रेमा भगती करके तरे ने। जिन्हें में परमेश्वर नाल प्रेम किया है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर गए और परमेश्वर उन्होंने सामने होके मिलिया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना। जदों परमेश्वर की चेते आई नामदेव अद्धी कौडी का शींबा जिन्हों कहते सी वो लखां दा हो गया। मुड़ना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरू पयो गुनी गहीरा। मुड़ना तनना त्याग के परमेश्वर नाल प्रीति कीती, नीच कुल दा जलाहा सी गुणों का समुंदर हो गया। सैन नाई बतकारिया वो कर कर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया। नाई पिंड दियां बुतियां कला कला बच्चा पिंड का उन्होंने जानता हुंदा, पर जदों उहदे अंदर परमेश्वर के प्यार की उछाला आया उन परमेश्वर नाल प्यार किया तो इस दुनिया के भगतां की गिणती विच सैन नाई भी गिणिया गया। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, लोगों के मरे हुए पशु रविदास जी महाराज चकते सी तो उन्होंने माया का त्याग कर दिता तो परमेश्वर जिहड़ा सी उन्होंने प्रतख होके दर्शन हो गए। तो उस तो बाद धन्ना जट ने गल बचन लिखिया, ये बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा। ये गल्लां सुन के जट भी उठ के भगती करन लग गया परमेश्वर की। मिले प्रतख गसाइयां धन्ना बड़ भागा, परमेश्वर प्रतख होके मिलिया धन्ना बड़े भागां वाला हो गया। इस तरह सतगुरु जी ने फिर अस्सू के महीने की संगरांद जिहड़ी आ उहदे विच जो ज्ञान बख्शिया है, जिन्हां मनुखां दा भुलेखा चकिया जाता, दो चित्ती खत्म हो जाती आ। दुबदा विच बराग न होवे जब अलग दूजी राही। दुबदा विच बराग किसी का हुंदा नहीं। जब मनुख दो चित्ता हो जाए तो वह एक्सीडेंट हो जाता। जब मनुख एको ही पासे नूं सही तरीके नाल सेध लै लैंदा, पक्का फैसला लै लैंदा, वो अपनी मंजिल ते पहुँच जाता। सतगुरु जी कहते जिन्हां पुरखां दा भुलेखा चकिया गया, भादों महीने की ज्ञान दिता, जिन्हां भादों भरम भलाणियां, भादों महीने में कभी बदल आ गया कभी आ नहीं आया, भुलेखा बनया रहिंदा, पता नहीं बदल बरसूगा कि नहीं बरसूगा। इस तरह परमेश्वर नूं चेते करन वाले बहुत सारे मनुखा अंदर भुलेखा बनया कि परमेश्वर मिलूगा कि नहीं मिलूगा, परमेश्वर है भी कि नहीं है। जदों ये भुलेखा चकिया गया तो जग्यासू के अंदर फिर एक प्रेम की भावना पैदा हुई। उन्होंने कहते आसन प्रेम उमाहड़ा, उमाहड़ा हुंदा उछाला। अंदर फिर एक गल जदों भुलेखा चकिया गया फिर मनुख के अंदर उछाला पैदा होया, क्यों मिलिए हर जाए, किद्दां जाके परमेश्वर नूं मिल गया। जदों मनुख नूं प्यास लगदी है वो नलके दा खूह दा सरोवर दी
ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਲਕੇ ਦੀ ਖੂਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਤਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਦੀ ਰਾਜੇ ਨਿਸਿਵਨਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਭ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ? ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਉਸਾਡੜੇ ਸਹੀ, ਹੋਂ ਢੁੱਡੇਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਐਡਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ 16-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 18-18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਲ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਈ ਬੌਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤਕਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵਰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ,
ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਢੀਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 36 ਵਰਸਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੂਗੇ। ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਨਿਤ ਪੂਜੀਏ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜੋ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਸਹਿ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਕਾਏ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ।
कोई संसार की भुख नहीं रहिंदी, ना तो प्रभुता की भुख रहिंदी है, ना कोई पैसे की धन की भुख रहिंदी है, किसी भी चीज़ की भुख रहिंदी नहीं है। फिर मनुख उस परमेश्वर के नाम तो बिना होर किसी चीज़ को आसरा मनता ही नहीं है। जब बाकी भुखा ही खत्म हो गई तो फिर मनुख ने लेना भी किसी तो की है। पर जिन्ना चिर मनुख का परमेश्वर के नाम नाल जुड़दा नहीं, भुखा खत्म होंदियां नहीं है। जिदा जिदा धन दौलत मनुख को वधदी चले जाती है, यदी भुख वधदी चले जाती है। लकड़ियां अग विच पाउंदे चले जाइए तो अग की वाधा हुंदा, अग घटदी नहीं है। इस तरह धन दौलत मनुख नूं जदों मिलण लग जाती है, मनुख की तृप्ति नहीं हुंदी। जिन्नी वधी जाती है यदी अग भी होर वधी जाती है। सहस कटे लख कोठ धावै, तृप्त ना आवे माया पाछे पावै। जे 100 रुपया तो लख की दौड़ लग जाती है, लख की दौड़ तो करोड़ की दौड़ लग जाती है। अज माया की दौड़ देखो लगी हुई है। इस करके नाम तो टुटे हुए दी निशानी है। जिहड़े रब तो टुटे हुए आ उन्होंने अंदर सारियां भुखां बैठियां हुई ने। से तृप्त रहे अकाए, आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। एको ही तरीका है, हर जियो लेखे बार न आवी, बख्श मिलावण हार। बारी हुंदी कि मनुख लैन में लगा बारी आ जूगी। सतगुरु जी कहते बारी तो आ ही नहीं सकती। जे लेखिया ना बारी गिणीए पता नहीं किन्ने जन्म लग जाए तो बारी तो आनी नहीं आ। तू ही कृपा कर, तू ही बख्श दे। तो सतगुरु जी कहते आप त्याग। ये कुछ औंकड़ कुछ सियारियां ब्यारियां सिर्फ अर्थ जनाउण वास्ते लाइया ने। कई जगह ते ऐड़े कना आ ते पप्पे नूं सियारी है। आपे आप सगल में आप, ਉਹਦਾ परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर ਨੂੰ लिखिया होया। एक जगह ते ऐड़े कन्ना आ ते पप्पे दे उत्ते औंकड़ है, वो हौमे का प्रतीक है। इत्थे सतगुरु जी कहते भाई आप अहंकार नूं छड्ड के, अपने आप नूं हौमे नूं छड्ड के आप त्याग बेनती करे। अपने आप नूं खत्म करके मनुख कहे मैं कुछ नहीं हाँ, बेनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। महाराज मैनू अपने लड़ ला लो। पर जिन्ना चिर मनुख के अंदर अहंकार की अंश है, उन्ना चिर मनुख के अंदर नाम का वासा कभी हो ही नहीं सकता। ये दो चीज़ों का तिखा विरोध है। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए बसे ना इकठाए। हौमे का तो नावे का पक्का तिखा विरोध है। जिदा धुप तो छां का विरोध है, गर्मी तो सर्दी का विरोध है। धुप आ जाती है, छां अपने आप ही नठ जाती है। छां आ जाती है, धुप परे हो जाती है। इस तरह नाम का तो हौमे का, जिस मनुख अंदर हौमे है वो अंदर फिर नाम का टका नहीं कभी भी हो सकता। ये कुर्सी एको ही आ, एक कुर्सी ते एको ही बंदा बैठ सकता। हिरदे की कुर्सी कली आ, जां हौमे बैठूगी जां नाम बैठूगा। दोए चीज़ां फस के नहीं बैठूगियां। तां सतगुरु कहते आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कते ना जाए। जिहड़े परमेश्वर नाल एक बार मिलाप हो गया फिर वो विछड़ते नहीं आ। मुड़ के उन्हों का विछोड़ा तो फिर कभी पैंदा ही नहीं है। वो सदा वास्ते परमेश्वर के नाल भेद हो जाते हैं। विछोड़ा उहदा ही पैंदा जिहदी कच्ची किसी नाल कच्चा ही प्यार होवे उहदा विछोड़ा पै जांदा। इस करके सतगुरु जी कहते भाई जो हर कंत मलाइया से बिछड़ कते ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। परमेश्वर तो बिना कोई दूजा नहीं हरी परमेश्वर की शरण विच। तुसी जिद्दां आके भाई महापुरुषों के स्थान ते हाजरी भरदे सरनाए। ये शरण है, किसी महापुरख की शरण विच आ जाना। उन्होंने जीवन कौतक देखो। जिस स्थान ते तुसी बैठे हो उन्होंने महापुरुषों के जीवन कौतक पढ़ के बहुत सारे लोगों के जीवन सुधर गए। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਬਸੰਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ।
ਉਹ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ 28 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਹਰਖੋਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਇਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਗੇ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਬਰਫ਼ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।